हालेलुया। चलो कलाम पाक की दुआ के लिए दावत दूंगा खुदा के बंदा पास्टर रज़ाक साहब से, तो वो सामने आएंगे और खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। हम सब उनके साथ मुत्तफिक होंगे। हालेलुया। प्रेज प्रेज सब दुआ करते रहेंगे। खुदा आसमान और जमीन के मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे ममस्सू को, तेरे खादम को मेरे खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक मेरे खुदा तो अपने बंदे का मददगार होना। एक एक लफ्ज देख मेरे खुदा तेरे फजल से ना पातोला जिंदगी को बदलने वाला हो यीशु मसीह के कादर नाम में। अपने बंदा को आकर शोला बनाकर इस्तेमाल करना, लफ्जों की तरतीब देना। और देख मेरे खुदावन आज बथेरे खुदावन तेरे कलाम के वसीला से तेरे पास आ जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें मेरे खुदा, तेरी हुजूरी को महसूस करें। तू अपने बंदा में से होकर बोलना, ऐ खुदावन तू अपने बंदा में से दिखना मेरे खुदा। आज तेरे बंदा में से बथेरे तुझे देखे मेरे खुदा, और तेरा कलाम एक एक जिंदगी को बदलने का वसीला बने। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जो जिंदा है, जो जिंदा है, कादर मुतलक खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेज। आए तशरीफ रखेंगे। प्रेज गॉड। और अब वक्त है कि हम खुदा उनके कलाम अक़दस को सुने। मैं दावत दूंगा खुदा के खादिम को, पास्टर सनी पुन्नू साहिब को, आपकी भरपूर तालियों में तो वो आएंगे और खुदावंत के कलाम को पेश करेंगे। पास्टर सनी पुन्नू साहिब आपकी भरपूर, मजबूर नहीं, भरपूर तालियों में। हालेलुया। यसू दे विच तुहाडे सारिआं दी सलामती। और सब तो पहला मैं खुदावंद दा शुक्रिया अदा करना कि खुदावंद ने सानूं मौका दिता कि असीं उहदी हजूरी दे विच सारे मिल के उहदी प्रस्तश करिए, उहदी तारीफ करिए, क्योंकि इस तो वध के होर कोई शै नहीं कि इंसान सब कुछ छड्ड के ते अपने मालक दे कदमां च आए। हालेलुया। अजीजो, अज असी खुदावंद दे कलाम दे विचों कुछ ऐसा सीखण वाले आ। किन्ने लोग ने जिहड़े सीखण लई आए ने? हालेलुया। किन्ने लोग ने जिहड़े खुदा दी तारीफ करन आए ने? हालेलुया। जदों असी खुदा दे कलाम नूं सीखने आ ते अमल करने आ ते खुदा दी तारीफ करने आ। और अज असी खुदावंद दे कलाम दे विचों जो सीखना है असी सारे रल के सीखांगे। और ये चीज़ां ने, ये आयतां ने, ये अल्फाज ने जेड़े तकरीबन जिन्ने मसीही ने सब जानते, लेकिन गौर करने की जरूरत। शायद असी हर रोज इन्हां आयतां नूं या इन्हां अल्फाजां नूं दोहराने भी हां, लेकिन कदी ठहर के गौर नहीं की कि असी कहन की डे। मेरे जीजो, जिन्नी देर तक असी खुदावंद दे कलाम ते गौर नहीं करते, जिन्नी देर तक असी खुदावंद दे कलाम नूं उस एंगल तो, उस तरीके नाल नहीं वेखते जिस तरीके नाल वेखना चाहिए, बरकत नहीं पा सकते। क्योंकि पढ़न नाल कलाम चो बरकत नहीं मिलती, अमल करन नाल कलाम चो बरकत मिलती। हालेलुया। और मैं एक एक चीज जिहड़ी तुहाडे नाल शेयर करनी है, जिहड़ी तुहाडे नाल वंडनी है। मैनूं पता मैं कित्थे खलोता, मैं अपने मालक दे जगह ते खलोता, और जो कुछ भी तुहाडे नाल मैं शेयर करना वे मेरे वल्लों नहीं बल्कि उहदे वल्लों।
ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਆਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਅਜ਼ੀਮ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਗਲਾਤੀਓਂ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੇ। ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕੋਰਸ ਗਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਗਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਕੋਰਸ ਗਾਣ ਦੇ ਸਾਂ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਮਮੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੱਚ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਗਰ ਰੂਹ ਦਾ ਫਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਇਤਮਾਨਾਨ, ਤਹम्मुल, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨੇਕੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਲਮ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੱਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵੇ, ਗਲਾਤੀਓਂ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ। ਗਿਲਗੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਲੀਸਿਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ। ਕਿੰਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ? ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਔਰ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਮਮੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਮ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਫਕ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਗਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਬਾਬ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਜ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਲਾਕਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ?
ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफक चलना भी चाहिए। हालेलुया। अगर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਆਫਕ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਗਰ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਖਿਦਮਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਾਸਬਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਨਹਿਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੂਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।
क्योंकि ये एक ऐसा कड़वा सच है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ क्या इंज हो सकता है कि जिनी देर तक ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਰਬਤ 'ਚ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੀਏ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ परखना चाहते हैं तो किंज परख सकते हैं मेरिया गल्लां तो नहीं अपने कम्मां तो नहीं बाइबल मुकद्दस तो किंज परख सकते हैं बाइबल मुकद्दस चो कि बाइबल मुकद्दस इन्हां फलां दी परख किंज करवांदी है कोई एक चीज है अगर मौजूद है तो उदा पता चलेगा कि है अगर नहीं किंज ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਫਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਬ ਹੈ यकीन करते हो कि सेब है वेखो तुहाडे सामने वे मेरे हाथ एक सेब है और तुसी मानते हो कि सेब है अगर इनू मैं इत्थे रखदा ते मैं कहा मेरे हाथ सेब है तो तुसी मनोगे क्यों नहीं मनोगे क्योंकि नहीं नजर नहीं आउण दिया अगर असीं कहने कि साडे च रूह कुदस है ते नजर ना आए ये किंज हो सकदा अगर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਜ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹ ਇਹ ਫਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਵੇਖਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਅਯਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਿਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ मैं जो एक कलाम तैयार करना तो मैं समझ नहीं सी आती कि केड़ी आयत नूं ला ते केड़ी नूं रहन दा इन्ना कुछ बाइबल मुकद्दस दे विच इन्हां फलां दे बारे कहा गया अगर असी इन्हां फलां नूं वेखीए ते पहला फल जिहड़ा वे वो की है मुहब्बत ये वो फल वे जिहदे विच सब कुछ कवर हो जाता है एक मुहब्बत ऐसा फल वे या एक ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਰਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਮੁਹੱਬਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ बहुत आयता ने लेकिन मैं चंद एक जड़ियां ने दसना चाहना वा करंथियों 13 बाब 1 तो 13 तक अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ मोहब्बत के बारे बहुत कुछ किया अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच अगर
ਇਸੇ ਹੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ 13 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਿਰਫ 13 ਆਇਤ। ਕਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਫਜ਼ਲ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਲਹਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਈਮਾਨ, ਉਮੀਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ? ਖੁਦਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੇ ਵਹਾਈ? ਖੁਦਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੰਗਾਪਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਰੁਕ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਹਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਬਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਯਕੀਨਨ ਅਗਰ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਲਈ ਉਹੋ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ 9 ਬਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਖਰੀ ਬਾਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਸਟੀਫਨਸ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ? ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ
ਕਿ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਫਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ? ਯਕੀਨਨ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ 9 ਦੇ 9 ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਲੂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੈਦ 'ਚ। ਕੈਦ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਫਲ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਿਆ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਹਮਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਹਮਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹੀ ਇਤਮਾਨਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕੋ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੀ। ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਮੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਮੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕੋ ਰੋਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਸੀ, ਰੋਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਤਹਮਲ, ਸਬਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ? ਹਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ, ਸਕੂਨ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ। ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਜੇਲ੍ਹ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਨ ਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਉਸੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ
ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਮ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਲੀਮ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਹਜੇ ਪਲੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਰੁਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਦਰੂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਮੈਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਇਹ ਦੇਂਦਾ ਦੇਂਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ। ਔਰ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ, ਖੁਦਾ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਸ਼ਾगिर्द। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾगिर्द ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਟੀਫਨਸ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੀ ਫਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 9 ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਟੀਫਨਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸੋ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਤ, ਹੱਡੀ, ਮਾਸ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਹਾੜੀਵਾਜ਼, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਏਰੀਆ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋੜੇ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੂਬਰੂ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੌਤ ਬਰਹਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਕਿੱਡੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ 2-3 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਥਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੁੰਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਭਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਆਏ, ਇੱਕ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਐਵੇ, ਇੱਕ ਐਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੂਬ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਤੇ ਇਹ 9 ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ, ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਰਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ, ਬੇਟਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਿਬਲੀਕਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਵੈਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਖਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੋਹੰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 आयत तो, आए अजीजों आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस चो पढ़िया मैं, खुदा दा कलाम की कहता है कि खुदा असल च मुहब्बत। जो असी बाइबल मुकद्दस के इन्हां हवालियां ते गौर करन डे आ, 3 स्टैप असी वेखे, हुण चौथा स्टैप है और चौथा स्टैप जिहड़ा वे थोड़ा जिहा खतरनाक है क्योंकि उस स्टैप दे विच असी आउणे आ। उस स्टैप जिहड़ा वे साडा है। खुदा भी परफेक्ट रहा, बेटा भी परफेक्ट रहा, शागिर्द भी परफेक्ट रहे, सारिया ने जो कुछ भी उन्होंने जिम्मे लगा पूरा किया। अगली जिहड़ी जनरेशन कहने अगला जिहड़ा पॉइंट है वह सी साडे च मुहब्बत किथे, साडे विच जिहड़ा वे ये मुहब्बत किथे। गौर करिए, परखिए, क्योंकि जो असी शागिर्दां दीयां कुर्बानियां नूं पढ़ने तो बड़े खुश हुन्ने, जो असी किसी मिशनरी की जिंदगी नूं पढ़ने तो बड़े खुश हुन्ने आ कि वाह जी वाह, बड़ी गल है, बड़ा जज्बा सी, बड़ी वड्डी कुर्बानी है, और अपने आप नूं विचों सैड ते कर जाने। मेरे अजीजो, ये जिहड़े फल ने साडे लई ने। मैं अगे ये बयान किया कि नेमतां घट होण चल जाएगा, खिदमतां घट होण चल जाएगा, लेकिन फल घट होण नहीं चल सकता। इन्हां दा पूरा होना बहुत जरूरी है। लेकिन तुसीं एक ही फल नूं अपनी जिंदगी च लै लो, सिर्फ एक फल अपनी जिंदगी च लै लो, और मैं कहूँगा कि तुहानू 8 दे 8 नाल तोहफे च मिल जाने ने। हालेलुया। केड़ा फल? ओ फल वे पहला, यानी मुहब्बत। अगर तुहाडे च या मेरे च मुहब्बत वे तो फिर असी जमाने ज्यादा खुश होवांगे, फिर जिहड़ा वे साडे च तहम्मुल भी होएगा, फिर असी बर्दाश्त भी करांगे, फिर असी नेकी करनी भी जाणांगे, फिर असी मेहरबानी का काम भी करांगे, फिर असी परहेजगार भी होवांगे, फिर असी हलीम भी होवांगे, फिर असी ईमानदार भी होवांगे। बेशक इन्होंने मैं बेतरतीब है
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 9 ਦੇ 9 ਫਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਜ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਹਾਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਹਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਹਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਹਾਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਮੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੜਪਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਹਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੈਪ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਪੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਫੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ 9 ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। खुशी गौर करो, इत्मीनान गौर करो, तहम्मुल गौर करो, मेहरबानी गौर करो, नेकी गौर करो, ईमानदारी गौर करो, हलम गौर करो, परहेजगारी गौर करो।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਮਮੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਦੋਂ? ਫਰਾਡ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਧੋਖੇ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕੀ ਸੀ? ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧੌਣ ਲੱਥਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਸਲੇ ਕਲਾਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ। ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗ ਪਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਵਰ ਨਾ ਪਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੂਵਤ ਨਾ ਪਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿਲਾਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਭਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ
ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਉਸ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੰਢੇਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਰਹੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਯਿਸੂ ਅਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਮੀਨ।